Usually, before I go shaking my tits for the press, I like to go see how the professionals do it. Some might say the chief of police has no business in an institution like this, but in fact it's the quietest and safest place in town. You won't run into any reporters, nobody gets into any fights, nobody drinks too much, nobody even raises their voice. The place is owned by an elderly gentleman who knows how to keep things under control. That's why I never invite my friends here. I wanted to make an exception for my 60th birthday, but most of my colleagues are young enough to be my sons, and they'd rather just hire prostitutes. Why stare at some boobs when you can take the whole package for yourself? But there's none of that in our club. Even looking too long is considered indecent. You can get an occasional glimpse, like by accident. The rest of the time you just pretend that you're immersed in conversation, or just come by for a drink. Doesn't mean these gentlemen wouldn't want their bald heads smothered in tits. It's just that nobody says it out loud. My younger colleagues might call it hypocrisy, but I call it the good old-fashioned manners. Good manners and leave the rest unsaid. She agrees to unbutton her blouse, and we agree not to pay too much attention. The girls are on a quiet prowl, too. They're looking for a way out of their cramped rooms. Maybe make friends with some wealthy patron with a pacemaker and dentures. Everybody wants something. But we have to control ourselves, or we'll all turn into libertines and prostitutes. Hell, if there weren't any rules, I'd be belching and farting, jumping up on the table, arms held high, yelling, "Shake it, baby!" No idea how I got so barbaric. Приветствую, дамы и господа. С вами 21-й. Это This is the Police. Начнем сюжетную кампанию. Мэр Роджерс, сексуальный маньяк. Мэрия подтвердила слухи об отставке Джейкоба Бойда. И, как сообщает The Fact, Марк Уор 2 покажут во Фрибурге на день раньше мировой премьеры по личной просьбе мэра. Видимо, Фрибург и его мэр весьма влиятельные города. И человек. Я на работе. Таки доехали. When I was a kid, my father sometimes told me at bedtime that if I closed my eyes and didn't open them for a long time, all the demons would blow away. Yesterday I turned 60, but I still take his advice. Not because I'm sentimental or want to keep the memory of my father alive. I just can't think of a better solution. To get away from all the demons that haunt Freeburg, I'd need to wear a blindfold 24/7. Plus, it's a good idea to act blind when talking to reporters. At least that's what my colleagues say. They're afraid of press conferences. But for me, it's more like a confessional. No matter what lies you tell, you're privately thinking the honest answers. It helps me remember who I am. The fact that I'll be reading all about it in the papers tomorrow is a small price to pay. Call it penance for the preacher. This is the first time I'm afraid of those answers my mind has given me. Not because I'm mad I'm losing my job. Though it's true, I'm mad as hell. Not because I subconsciously blame everyone else. Though I damn sure do blame them. And don't even ask me what my next move is. I can't imagine. But even that doesn't scare me. The worst thing is,
I know I'm gonna have to do something. I'll be damned if I know how far I'll go. I may have a lot of vices, but predictability isn't one of them. I learned a long time ago how to drive away the swarming demons. But what do you do when they're trying to rip your soul from your skin? Shutting my eyes tight as I can. The best solution remains the same: play blind. I just hope the reporters think I was blinded by the camera flash. Доброе утро. Вчера мэр официально объявил о вашей отставке. Это стало для вас сюрпризом или вы знали об этом заранее? Вариант ответа: сюрприз, мэр обсуждал это со мной, я ждал подобного дерьма от мэра, и какая разница. Что ж, ну давайте сделаем вид, что все у нас под контролем. И мэр обсуждал это со мной. Мэр Роджерс говорил мне, что хочет видеть свежее лицо в кресле шефа полиции, так что это не было для меня сюрпризом. Вы знаете имя своего преемника? Нет, думаю, это кто-то новенький, думаю, это будет сотрудник департамента, и какая теперь разница? Ну, новенького вряд ли стоит ставить на место шефа полиции, поэтому думаю, это будет сотрудник департамента. Скорее всего, повышение получит кто-то из моих нынешних подчиненных. Из-за разгоревшегося коррупционного скандала ваш заместитель Фрэнсис Кендрик собирался покинуть полицию. Если мэр предложит ему вашу должность, думаете, он может передумать? Может быть, ни за что, я был бы рад, откуда мне знать? Может быть. Звучит вполне вероятно. Думаю, на новой должности он смог бы позволить городу чуть больше. Хотя Кендрика оправдали, многие все еще верят, что полиция работает с мафией. Что вы можете об этом сказать? Чушь, я не знаю. Да, если это полезно, и без комментариев. Шеф полиции не может не знать такие вещи, а если знает, то вряд ли стоит не шеф полиции. Да, если это полезно, с мафией, это повлечет кучу проблем. Без комментариев это значит да. Чушь. Это чушь. Извините, но это полная ерунда. Мафия и полиция работают вместе. Может быть, они еще и с пришельцами договорились. Мафия просто кучка придурков. У кого-нибудь тут есть нормальный вопрос? Вы верите, что ваши личные отношения с мэром могли стать причиной вашей отставки? Определенно, определенно. Нет, возможно, откуда мне знать? Определенно нет. Ответим определенно нет. Выгородим мэра. Это невозможно. Мэр Роджерс — настоящий профессионал, принимающий лишь взвешенные решения. Тут нет места личным антипатиям. Спасибо. Угу, обращайтесь. How's the back today, Mr. Boyd? Same as usual. How did the press conference go? You can read about it in the newspapers tomorrow. Don't let anyone in. Even Mr. Kendrick? Especially Mr. Kendrick. As soon as I heard the door creak, I knew what face I'd see. When I tell Emma not to let anyone in, there's only one man it could be. Rude, arrogant, no warning. That's Mayor Rogers in a nutshell. White summer shoes, white socks, white shorts, white polo shirt, and the white smile of a hungry shark. Mayor Rogers enters every room like he owns the place. Even the floorboards under his feet sound like they're creaking an apology.
He never shied away from the odd corruption scheme. It's like the devil walks behind him. In the movies, the villains controlling the city play golf with the judges. Rogers plays tennis with them instead. That's about the only difference. Jack, I was hoping to catch you after the press conference. You ran away so quick. There's no smoking at City Hall. No reason for me to hang around. Well, this morning I signed a ban on smoking in all public buildings. Soon you won't be able to smoke here either. Soon enough, I won't be here at all. That's what I wanted to talk to you about. The people of this city like you, Jack. The police chief of all people. Don't betray that, Jack. Don't get wrapped up in any schemes. Sit nice and quiet for the next 180 days, and you'll be remembered as a hero. That's the only thing that you still have left. Be the hero. Then how am I supposed to scrape together a retirement fund? You had a million chances to secure a luxury pension, one that even I would have envied, although I've never set aside any money for myself. I'm not planning to retire anytime soon. "180 days of quiet, Jack. That's all I need. I don't have any problems with you, and you won't have any problems with me. I have a new assistant, Troy Starr. If you have something to tell me, call him. But try not to bother him. He's a busy man." I'll do my best. "And quit smoking up the office. One of my friends will be using it soon." I'm sorry, babe. Only the mayor has this number. Mr. Mayor? Yeah, is this Troy Starr? Yes? Go fuck yourself, Troy Starr. Итак, у нас есть 180 дней до отставки. Просьба мэра никуда не впутываться и к преемникам. Шеф полиции будет дружочек-пирожочек мэра. Замечательно. Джейк Бойл. Ой, только мудаки работают в мафии. Джек Бойд, Фрэнсис Кендрик, достойный человек. Ага, это все мы сказали, да? Конечно. Частота городских улиц выросла на 20%. Зайдем сегодня там. Cops don't use the police station cafeteria anymore. There's some kind of stigma against sitting shoulder to shoulder with your partners. Everybody just takes snacks from the machines or grabs a meal and hammers it down in the corner like a vulture on a corpse. The main thing? Don't look into anyone's eyes. Could be construed as an invitation to sit together. The only people eaten here are ghosts. My deputy, Francis Kendrick. He recently became one of those ghosts. The subject of one of the most devastating corruption scandals in the history of Freeburg. No evidence to support the accusations, but everyone knows Kendrick's days are numbered. I need that file I asked for. Needs to be ready tonight. Francis didn't say anything, but I understood. Ghosts aren't supposed to talk. Besides, I got a feeling he was already finished. Так, обучение. Подсказки о том, как работает игра. Либо, ладно, валяйте, либо я 60-летний шеф полиции в нескольких месяцах от отставки. Будет глупо, если кто-то станет рассказывать мне, как я должен делать свою работу. Ладно, давайте валяйте. Смены. Полиция Фрибурга делится на 2 смены, которые работают день через день. В каждой смене есть офицеры, реагирующие на вызовы, и детективы, занимающиеся расследованиями.
Вы можете свободно перемещать сотрудников из одной смены в другую. Характеристики. И у офицеров, и у детективов есть несколько важных характеристик. Профессионализм. Показывает общий уровень эффективности полицейского. Показатель в районе 150 считается средним. Полицейских, не дотягивающих до этой отметки, не назовешь способными, зато на тех, чей профессионализм заметно превышает среднее значение, можно смело положиться. Профессионализм может как расти, так и падать по ходу службы. Шкала энергии показывает, насколько полицейский устал. Чем меньше у сотрудника сил, тем хуже он работает, а измотанный до предела полицейский рискует заснуть за рулем или совершить критическую ошибку в ходе задания. Сотрудник теряет 1 очко энергии после каждого рабочего дня и восстанавливает 1 очко энергии после каждого выходного. Некоторые характеристики скрыты от вас. Например, одни копы слишком ленивые и склонны отпрашиваться домой по любому поводу, а другие чересчур любят выпить. Но об этом остается только догадываться. Или делать выводы, наблюдая за поведением сотрудника. Так, у нас есть 3 детектива. Бол, Дебрито и Армстронг. А также 7 полицейских. Вот полицейский Прайс. Это бабулечка. Лет 70, наверное. Профессионализм 5. Ну, замечательно. Ну просто... Так. Детективы у нас только... только один профессиональный, среднего профессионального, другие 2 ниже. Из полицейских у нас профессиональных 3. И Цубаки к этому стремится. Ну, начнем день. Вот эту бабульку нужно, я думаю, сместить куда-нибудь. На пенсию отправить, например. Мне кажется, музыка слишком громко играет. Я, пожалуй, сбавлю 30% музыки. Самая обыкновенная полицейская работа. Реагировать на вызовы. Вам нужно успеть послать копов к месту происшествия до того, как истечет таймер. По отметке на карте вы можете определить, откуда поступил вызов. Чем дальше пункт назначения находится от полицейского участка, тем дольше займет дорога туда и обратно. А значит, тем дольше копы будут недоступны для любой другой работы. Соответственно, если какая-то ерунда далеко от города, мы будем высылать Прайса и Остина. Торговый центр Everyday. Самый простой способ определить, насколько сложный может оказаться задача, это посмотреть, сколько копов вам разрешают отправить на вызов. Чем больше слотов разблокировано, тем серьезнее предполагаемая угроза. На самые рисковые миссии также можно отправить команду спецназа, но их должен сопровождать как минимум 1 офицер. Но слоты это еще не все. Любая доступная информация от места преступления до оружия преступника может подсказать вам, насколько серьезно стоит отнестись к каждому случаю. Пустяковая на первый взгляд миссия всегда может обернуться жестокой мясорубкой. Или вызов может и вовсе оказаться. Так. Вызов, побег с места аварии, торговый центр Everyday. Муж с женой выходили из магазина, увидели, как фургон на парковке сдавал назад и сбил бомжа, который копался в урне. Водитель выскочил на крик, но спокойно уехал, когда увидел, что под колеса попал бомж. Значит, будет погоня? Отправим в Прайс. Есть смысл вообще отправить в Прайс? Мне кажется, нет особого смысла, и не скоро на пенсию. Вообще, я бы сбавил музыку. Она красивая, но... Вот, вот так получше. Она слишком громкая была. Давайте квалифицированного перди отправим. И Цубаки. Будем развивать Цубаки. Я еще вижу Асана и Остина. Драка. Кинотеатр The Last Picture Show.
Администратор кинотеатра сообщил, что на показ фильма «Гражданин Кейн» в зал пытался попасть нетрезвый мужчина с доской для сноуборда с надписью «Розовый купол». Когда его не допустили в зал, он разбил кассиру голову своей доской и теперь отбивается от охранника кинотеатра. Поедут Остин и Нет. С каждым непрофессионалом, который будет обучать кого-то, вернее, который будет обучаться, должен быть отправлен профессиональный офицер. В этом случае будет связка Остин и Коти. Поехали. Ждем-с. У нас еще спецназ. Прайса. Так, официальный офицер. Отчет. Побег с места аварии. Если все сложилось предельно удачно, полицейские ловят преступника, никто не умирает. Если дела пошли чуть хуже, преступнику удается скрыться. Если преступника застрелили. При худшем раскладе преступник, прежде чем сбежать, может убить как гражданских, так и копов. Погибшие полицейские не слишком волнуют. Мертвые граждане бесят чиновников даже сильнее живых. Преступник пойман, офицер невредимый, Цубаки получила плюс 10 очков. Но еще 2 таких успешных вызова. И у нас станет по профессиональному. Драка в кинотеатре. Преступник скрылся, офицеры невредимы. Гражданский погиб. Я понимаю, потому что проломил голову. Драка. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Брат с сестрой сцепились друг с другом при оглашении завещания погибшего отца. Мы не рискнем разнимать их, а охранник на больничном сообщил один из других. Асана и Янси. Ну, вряд ли у них там ножи, правильно? Они же все-таки в конторе сидят. Вооруженное ограбление. 3 подростков с охотничьим ружьем ограбили магазин, видеокассет, утащив весь ассортимент фильмов для взрослых. Грабители скрылись на машине, но продавец запомнил номер автомобиля. Его хозяйка Джанет Браун живет в пригороде. А можно в спецназ отправить? Детишек захватить? Нет? Тогда подождем, пока вернется Коти, отправим 2 профессионалов. Коти и Перди. Поехали. Ну, я бы, конечно, еще спецназ на них натравил. Видимо, нельзя. Гетто. Нападение. Прохожий увидел, как несколько подростков напали на пожилого музыканта и отняли у него гитару и деньги. 3 человека. Ну, не Прайса же мне посылать, правильно? Мы можем подождать, пока вернется еще один квалифицированный наш сотрудник. Похоже, что не можем. Так. У дома Браун действительно стоит та самая машина, а из окна гостиной доносится странный громкий смех. Тут часто дверь откройте полиции, включить сирену, кричать громко, говорите, что дом окружен, пробраться в дом через открытое окно. Преступник пойман, офицеры невредимые, всем хорошо. Ладно. Мы не успеем. Ну, отправим всех 3, кто есть, наверное. Ага. Осталось без офицеров. Янси и Асана возвращаются, поэтому мы недолго не без офицеров. Так, Янси и Асана вернулись. Как вы там бабульку Прайс не укокошили? Так, нападение и драка. Почитаем про драку. Преступник пойман, офицеры невредимые. И нападение. Преступник скрылся, офицеры невредимые. Ну, хотя бы никто не умер.
Заканчиваем день. Если вы считаете, что завтра вам пригодилась бы пара-другая лишних рабочих рук, вы можете приказать любому копу прийти на следующий день и поработать сверхурочно. Но они останутся прикреплены к своей смене, то есть проработают на 3 дня подряд. А значит, сильно устанут. Да, приказать Прайсу работать завтра. Что не так с Дебрита? Он день один отработал, как будто бы за 2. Так, смена А. Смене А у нас хорошая. Показатель. Ну, по крайней мере, у одного 100, 400. Уставший Берч. Уставший Берч младший и бабулька Рой. И всего, кстати говоря, 2 детектива. Заканчиваем день. Used to be, when I asked Kendrick to stay late at the office, he liked to grumble and crack wise. Nowadays, he doesn't have the strength for it. Slumped shoulders, blank stare, wrinkled skin. The past few weeks, I don't hardly recognize my old friend. In his younger years, he reminded me of a gallant royal officer in an old Kipling story. Kendrick isn't just crumbling under the weight of the public pressure, but from the shame of it all. Internal Affairs raided the library he inherited from his grandfather, hoping they'd find buckets of cash stashed in the pages. Heard about the look on his face, the fearless policeman standing helpless in horror. I've known Francis for 30 years. The past 20 years he's played loose with the law. And I know that at a certain point every stolen dollar brings more misery than anything else. Probably sounds crazy, but I sympathize with the guy. What can I do? Your friends are your friends, and these are the waters we swim in. Called all of the people on that list today. Now they know you're in business, so you could get a call from any of them. You don't need to worry about any of them. I've cleared them all. And what kind of business are we talking here? It's nothing too serious, just like you asked. Should be just a few small favors. Payments will vary depending on the situation and who you're dealing with. How much are you looking to earn? $500,000. $500,000? Why not a whole million? Because everybody wants to take $1 million. Figured I'd try something different. $500,000 in 180 days? Well, you could earn it all above board if you netted all the big fish and hit all your bonuses. Never knew you for a fisherman. Well, you never got into my business, and I'm not trying to get into yours. But be careful about bringing in any other cops. Sooner or later, they'll put the finger on you. And one more thing, Jack. I remember what you said, but I should probably add one more name to that list. Christopher Sand. Sand. Christopher G. Sand. Everyone knows the name, but few could tell you who he is. The old man stays away from the spotlight. Always wears old-fashioned jeans and knitted sweaters. Gives to charity. Rarely attends social events. An avid hunter, I hear. Even dabbles in poetry. You'd never guess he's the head of the oldest and most powerful gang in the city. Goes back as far as his great-grandfather. And Sand is strict about following the old rules. He rarely involves himself in commonplace murders and robberies. Hardly needs to intimidate anyone to get his point across. The people who work for him each have their sphere. They provide protection where needed, even work with the authorities when they want to make a deal. Meanwhile, Sand pulls the strings without getting his hands dirty. People sometimes mistake his quiet approach. A couple years ago, an arms dealer decided to expand its business without asking permission, and his whole family paid the price. In 4 weeks, Sand killed 31 people. Old men, women, even a few teenagers. And Sand's people made sure every paper reported it.
Frank, I don't want to hear you say that name again. Jack, please listen to me. I'm in with these guys. We agreed, Frank. That's not the kind of business I'm into. I don't go there. Never have, never will. Так понимаю, Кристофер Джессен сам к нам однажды придет. Что ж, у нас появилась еще одна цель. Не просто достойно уйти в отставку спустя полгода, а еще и заработать $500 000. Что пишет у нас газеты? Фрэнсис Кендрик объявил дату своей отставки. Строительство музея кино вновь отложено. Легендарный певец Геннаро Креспо приедет. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.